Thank you, Brad, and thank you, the viewers of Brad TV. This is my first time ever on Brad TV, and because it's in Korean, I can't say that I've been watching this for 10 years, but I'm grateful for my opportunity to meet Brad 10 years ago, actually at a wonderful Korean church in New Jersey. And I'm grateful that I had an opportunity 10 years ago, as it turned out, to come and teach and preach and answer questions in Korea. And I'm grateful for the Korean Christian community that does love Israel, and more who are seeking. So I'm grateful to Brad. I'm grateful to Brad TV to cover these type of issues, the films that he's made, and this opportunity to be with you all on this network. This is Israel's darkest hour, but in the darkness, the light shines very strongly, brightly, and this is the moment, right? The world is abandoning Israel. That's terrible, but it means it's an opportunity for those of us who love Israel because we love Jesus, we understand the Bible, for us to stand faithfully. And the Jewish people are noticing. The people of Israel are noticing. The government of Israel is noticing that their most faithful friends in the world are people who love Jesus. And so I hope this interview on Brad TV is helpful to you, to the Korean church, and that you'll share it. Take the link and share it with people on social media to help them think about these things, because there's a blessing. Starting in the book of Genesis chapter 12, God says, I will bless those who bless Israel, the descendants of Abraham, Isaac, and Jacob, and the nation of Israel. There's a blessing. I will bless those who bless you, but those who curse you, I will curse. I think we all know which side of that equation we want to be on. And I'm grateful to Brad TV that you are on the side of blessing Israel and the Jewish people and being a witness to the Jewish people in the name of Jesus. And it's an honor to be with you. God bless you, and I hope this program is helpful. Thank you. Shalom from Israel, dear Brad TV. Happy and blessed 10th anniversary. You are such a blessing for us in Israel. We know you serve God, you do an amazing work in Korea, but also you are an amazing blessing for us in Israel with your help. We're preaching the gospel, we're helping people, we're taking care of poor and needy. Together, we'll make a difference. God bless you, and we're looking forward to see you in Israel again. 대체 신학이 안식일이 바뀌는 일에 어떤 영향을 끼쳤는지 살펴보겠습니다. 저는 이 문제를 수년간 연구했는데 참고한 책들을 알려드리겠습니다. 수십 년 전에 세상을 떠난 아브라함 조슈아 헤셸의 저서 안식일은 아주 경이로운 책입니다. 책을 구해서 더 자세히 살펴보시면 좋죠. 또 이곳에서 여러 번 말씀을 전한 데이비드 맥코넬은 당신을 위한 안식일 초대장을 썼습니다. 하나님의 최종 기념 행사에서 동역 관계를 맺는 것에 관한 내용이죠. 이렇게 제가 참고한 책들을 알려드립니다. 아시다시피 대체 신학은 이러한 예수와의 모습을 이렇게 바꾸었죠. 대체 신학이 한 일입니다. 자, 여러분은 이것을 아시나요? 잘 시간, 일어날 시간, 아침 먹을 시간, 출근할 시간, 귀가할 시간, 버스를 탈 시간, 다시 식사할 시간, 잠들 시간이 있다는 것은요. 우리 삶은 무엇을 기반으로 하죠? 지금 시간은 몇 시지요? 모든 사람은 지금이 언제인지에 초점을 두죠. 안식일이 바뀐 점을 생각할 때 정확한 때를 정하는 것은 아주 중요합니다. 결혼을 하려면 신랑이 시간을 맞춰주는 게 좋다는 것을 아시나요? 아주 중요한 점이죠. 시간은 존재의 핵심입니다. 성경은 공간보다 시간에 더 신경을 쓰죠.
이에 관해 자세히 다룰 테지만 우선 이 질문을 해보겠습니다. 성경에서 무엇을 가장 먼저 거룩하다고 했을까요? 그때는 곧 안식일 때였습니다. 시간이 첫 번째였죠. 두 번째는 무엇을 거룩하다고 했을까요? 백성 곧 이스라엘이었죠. 세 번째로는 장소를 거룩하다고 했습니다. 그러니 하나님께는 시간이 가장 중요하고 그 다음에는 백성이 또 그 다음에는 장소가 중요하죠. 자, 창세기 2장 3절을 보면 하나님께서 일곱째 날을 복주시고 거룩히 구별하셨으니 이렇게 하나님은 안식일을 가장 먼저 거룩하다고 하셨습니다. 출애굽기 31장 13절을 보면 너는 또 이스라엘 자손에게 말하여 이르기를 내 안식일을 지킬지니라. 누구의 안식일을요? 이스라엘의 안식일이 아니라 하나님이 나의 안식일이라고 하시죠. 내 안식일을 지킬지니라. 그것은 나와 너희 사이에 있을 표적이니 결혼반지 같은 거죠. 결혼반지가 두 사람의 결혼을 상징하는 것처럼 안식일은 결혼반지였습니다. 너희 대대로 내가 너희를 거룩히 구별하는 주인 줄을 너희가 알게 하려 함이니라. 자, 첫 번째로 시간이 거룩히 구별됐고 두 번째로 백성이 거룩히 구별됐죠. 그리고 출애굽기 25장 8절을 보면 또 내가 그들 가운데 거하도록 그들이 나를 위해 성소를 만들게 하라. 그리고 이어서 보면 또 너희는 내가 내게 보여주는 모든 것에 따라 성막의 양식과 성막의 모든 기구의 양식대로 그것을 만들지니라. 우리가 땅에서 보는 모든 것은 하늘의 것을 본뜬 양식입니다. 즉 하늘에서도 안식일을 지킨다는 뜻이죠. 이해되시나요? 우리는 하늘과의 조화에서 벗어나선 안 됩니다. 아주 중요한 점이죠. 인류의 문제는 이러합니다. 우리는 항상 뭔가를 얻고 공간을 채우려 하죠. 더 많은 물건과 공간이 있어야 성공한 것이라 생각하고 그 일에 모든 시간을 사용합니다. 사실 이교도의 신들도 전부 형상과 장소가 중요했죠. 종교는 어떤 신이 산, 강, 바위 등 지리적 장소에 주재한다고 믿습니다. 아랍인이 숭배하는 카바 신전의 검은 돌처럼요. 이 커다란 돌을 한 장소에 모셔두고 있습니다. 사람들이 믿는 신들은 전부 장소나 물건과 관련돼 있죠. 하지만 성경은 시간과 기념해야 할 사건들에 중점을 둡니다. 이스라엘의 하나님은 사건의 하나님이시죠. 노예 생활에서 풀어주신 구속자 하나님, 토라를 계시해 주신 하나님 등 역사의 사건들 속에서 자신을 드러내셨습니다. 어떤 물체나 장소를 통해서 보다는요. 성경은 시간을 거룩히 구별하는 것을 목표로 시간과의 관계를 다룹니다. 시간을 거룩히 구별할 때 모든 것이 제자리로 돌아가죠. 여기서 중요한 점은 안식일이 어떠한 자연 현상으로 결정되는 게 아니라는 것입니다. 월삭은 달의 주기에 기반하죠. 유월절과 수콧은 보름날이고 로시 하샤나는 월삭입니다. 하지만 안식일 자체는 자연 현상으로 결정되지 않고 온전히 창조의 결과물이죠. 하나님이 안식일을 만드셨습니다. 그러니 우리는 안식일의 피조물의 세상에서 세상의 피조물로 눈을 돌리게 됩니다. 한편 음력 안식일론자들도 있는데 놀리려는 것은 아니지만 바보 같은 일이죠. 그들은 안식일이 달에 맞춰 계속 바뀐다고 믿습니다. 그렇지 않죠. 나중에 좀 더 자세히 다루겠지만 이스라엘이 이집트에 있었을 때 이집트에서는 10일 달력을 사용했습니다.
유럽에서도 나폴레옹 시대에 몇 나라가 10일 달력을 사용했죠. 러시아도 10일 달력을 사용했던 것 같아요. 많은 사람이 달력을 바꾸려 했지만 사실 하나님은 태양이나 달에 기반의 달력을 만들지 않으셨죠. 10일 달력을 쓰는 이집트에서 이스라엘은 어떻게 일곱째 날 안식일을 지킬 수 있었을까요? 생각해 보세요. 한 달이 30일 또는 31일이니까 10일씩 3주가 있었죠. 주 10일 월 3주 기준으로 12개월이 있었습니다. 그런 상황에서 이스라엘은 안식일을 지키려 했죠. 자, 로마인에게 가장 큰 목표는 기술 문명을 이루는 것이었고 시간은 공간을 채우기 위해 존재했습니다. 콜로세움 등을 짓기 위한 것이었죠. 로마인에게 시간은 공간을 확보하고 채울 수단으로 여겨졌습니다. 그리고 이 부분이 중요한데 공간만 생각하는 사람에게는 모든 날과 시간이 똑같았습니다. 모든 날이 안식일인 거죠. 이를 통해 그들의 사고를 알 수 있습니다. 우리는 이미 안식일 안에 있음을 가장 먼저 인식해야 하죠. 이 말뜻을 설명하기 위해 우선 이 질문을 하고 싶습니다. 안식일을 성화하거나 거룩히 구별하는 것은 우리 자신을 억제하는 일일까요? 오히려 좋은 음식을 먹고 아름다운 옷을 입고 기쁘고 즐겁게 지내는 일입니다. 그런데 사람들은 안식일을 이해하지 못해서 부담으로 여기죠. 이 점을 알아야 합니다. 수카의 경우에는 들어갈 수도 있고 나올 수도 있죠. 하지만 안식일은 어디서나 우리를 둘러싸는 공기 방울처럼 여겨야 합니다. 안식일은 어디서나 우리를 둘러쌉니다. 우리 세상은 시간을 통과하는 공간계이죠. 예를 들어 드리겠습니다. 화면을 보면 무엇이 움직이고 있나요? 오른쪽에서는 무엇이 움직이나요? 땅이죠. 철로도 움직이지만 화면을 잘 살펴보세요. 주유소에서 차를 대고 안에 있는데 갑자기 차가 굴러가는 듯한 기분을 느끼신 적 없나요? 무슨 말인지 아시겠죠? 기차에 탑승해서 가다 보면 종종 나는 가만히 있는데 주위만 움직이는 것 같은 기분이 듭니다. 무슨 말인지 아시죠? 비행기에서 아래를 내려다볼 때도 그렇습니다. 여기서 우리가 알아야 할 점은 우리가 사는 세상이 시간을 통과하는 공간계라는 것입니다. 공간과 물질의 세계는 시간 속에서 소멸하죠. 우리는 소멸하지만 시간은 소멸하지 않습니다. 우리는 시간을 지나며 소멸하죠. 시간은 움직이지 않습니다. 우리가 움직이죠. 우리가 움직이며 시간을 통과합니다. 우리는 공간을 어떻게 다뤄야 할지 알지만 시간을 어떻게 다뤄야 할지는 모릅니다. 시간은 우리를 응시하는 무서운 괴물이죠. 이렇게 한번 생각해 보세요. 태양이 지구를 돈다고 믿던 때가 언제적이죠? 사실 태양은 가만히 있고 지구가 돌고 있죠. 오늘 저는 사고의 전환을 시도할 것입니다. 무엇이 움직이고 무엇이 움직이지 않는가에 관해서요. 자, 화면을 보여드리겠습니다. 사람들은 멋진 대성당을 짓고 싶어 했죠. 오른쪽은 수정 대성당입니다. 한가운데에 작은 강이 흐르고 숲풀도 있죠. 우리는 시간을 우리 삶의 모든 순간을 태워버리는 거대한 소각로라고 생각합니다. 그러니 어떻게 하죠? 공간이라는 피난처로 도망칩니다. 공간만 생각하는 사람에게 물질계는 위대한 대성당이죠. 하지만 성경에서는 안식일이 위대한 대성당입니다. 시간 그 자체가 중요합니다. 모든 안식일은 시간에 기반합니다. 지정된 제사와 기도도 전부 시간에 기반하죠. 우리 신앙의 주요 사항들은 전부 시간에 기반합니다.
아무 때나 모일 수 없죠. 6월절을 아무 때나 아무 날에 지킬 수 있나요? 용키푸르를 아무 때나 아무 날에 지킬 수 있나요? 시간이 얼마나 중요한지 생각해 보세요. 밤이나 낮에 아무 때나 출근할 수 있나요? 우리가 깨닫지 못할 뿐 세상의 모든 것은 시간에 기반합니다. 우리는 성경 속 시간들을 기억해야 하죠. 창조의 때와 출애굽의 때를요. 그 시간들을 기억하는 것, 이것이 6월절의 목적이기도 합니다. 또 죽은 자가 부활하는 때를 기억해야 하죠. 그러니 물건을 모으고 축적하는 것은 영적으로 높은 수준의 목표가 아닙니다. 영적으로 정말 중요한 것은 거룩한 순간을 마주하고 소중히 여기는 것이죠. 여러분은 사랑하고 사랑받은 순간들을 기억하시나요? 다른 것은 다 잊어도 이것만은 절대 잊고 싶지 않은 소중한 순간들이 있습니다. 이게 성경의 핵심이죠. 물건이 아니라 사람을 소중히 여기는 것입니다. 이해되시나요? 이게 핵심이죠. 어떤 물질이 순간의 의미를 부여하는 것이 아니라 어떤 순간이 물질의 의미를 부여하는 것임을 잊지 말아야 합니다. 이해되시나요? 전도서 3장 1절과 2절을 보면 하늘 아래 모든 일에는 시기가 있고 모든 목적한 것에는 때가 있도다. 이게 무슨 뜻인지 아시겠나요? 우리가 창조된 데에는 목적이 있다는 것이죠. 하나님이 목적을 가지고 우리를 창조하셨습니다. 하나님이 우리가 등장할 때를 정하시죠. 그게 역사 속 어느 때였을지도 모릅니다. 4,000년 전이나 2,000년 전이었을 수도 있죠. 하지만 하나님은 목적을 갖고 우리를 만드셨습니다. 그만큼 우리는 귀한 사람들이죠. 그리고 역사상 바로 이때를 위하여 우리를 만드셨습니다. 그런데 문제는 우리가 시간을 제대로 모르면 추수할 때 씨를 심고 씨를 심을 때 추수한다는 것입니다. 그러니 시간을 알아야 하죠. 하나님은 우리에게 아담으로부터 6,000년이 지난 때를 허락하셨습니다. 그리고 지금 이때 구속의 시간이 다가오고 있죠. 그런데 지금 시간을 정확히 모르면 준비할 수가 없습니다. 노아의 홍수 사건, 롯과 소돔과 고모라 사건도 그랬죠. 시간을 정확히 몰랐습니다. 저는 여러분 모두가 지금이 어떤 때인지 아시길 바라죠. 출애굽기 19장과 20장에서 무슨 일이 일어났나요? 샤브옷의 계명이 주어졌죠. 말씀을 보면 이스라엘 자손이 이집트 땅에서 나올 때 셋째 달에, 그리고 이어서 말씀하길, 출애굽기 19장 1절 이 첫 구절을 잘 들어보세요. 이스라엘 자손이 이집트 땅에서 나올 때 셋째 달에 바로 이날에 그들이 신의 광야에 이르렀더라. 히브리어 원문과는 다릅니다. 그리고 여기서 왜 그날이라고 하지 않는지 의아할 수 있죠. 그날이라고 하지 않았습니다. 왜 이 날이라고 했을까요? 토라를 주는 일은 절대 과거의 일이 될 수 없기 때문입니다. 항상 지금 현재의 일이죠. 6월절에서도 하가다를 할 때 마치 우리가 이집트에서 탈출한 사람들인 것처럼 대화합니다. 같은 개념이죠. 마태복음 20장 9절과 10절을 보면 11시쯤에 고용된 자들이 와서 각각 1데나리온씩 받으니라. 그러나 처음에 온 자들은 와서 자기들이 더 받을 줄 알았는데 자기들도 마찬가지로 각각 1데나리온씩 받았으므로 어떻게 됐을까요? 전부 화가 났죠. 하루 종일 일한 사람들이 있고 1시간만 일한 사람들이 있는데 전부 같은 급료를 받았습니다. 여기서 문제는 과연 그것이 정당한 일이냐는 것이죠. 이런 격언이 있는데 평생을 통해 영혼을 얻는 사람이 있는가 하면 1시간 만에 영혼을 얻는 사람도 있다. 이 세상에서 1시간 동안 회개와 선행을 행하는 것이 다가올 세상에서 그것들을 영원히 행하는 것보다 낫다. 에스겔 말씀처럼 평생을 악하게 살아도 회개하면 하나님은 과거에 행한 모든 일을 잊으시고 새로운 사람이 될 수 있죠.
영혼 안에서는 고정되어서 바뀔 수 없습니다. 그리고 평생을 의롭게 살다가 마지막에 하나님께 등을 돌리면 하나님은 그들과 그들의 의를 전부 기억하시지 않을 테죠. 즉, 이 비유가 말하는 바는 1시간 동안 회개하고 하나님께 돌아간 사람이 하루 종일 일하고 의를 행한 사람과 같다는 것입니다. 여러분은 사람이 자기 공간을 통제할 수 있는 것을 아시나요? 약 1m 정도 되는 이 공간을 제 공간으로 통제할 수 있죠. 여기는 제 집입니다. 제 마당에 들어오지 마세요. 개 데리고 마당에서 나가세요. 우리는 이렇게 공간을 통제하지만 사람이 시간을 통제할 수 있을까요? 못하죠. 하나님은 우리가 이 세상을 떠날 때까지 같은 분량의 시간을 주셨습니다. 그런데 이렇게 한번 생각해 보세요. 창조는 옛날 옛적에 일어난 일이 아닙니다. 계속 이어지는 과정이죠. 우리가 아직 살아있고 창조가 끝나지 않은 이유는 하나님이 계속 창조를 이어가고 계시기 때문입니다. 창조는 단순히 역사 속 사건이 아니라 매일 매 순간 일어나는 일이죠. 하나님이 우주를 지탱하십니다. 자, 우리는 평균 수명이 75세 정도이죠. 물론 100살 넘게 사는 사람도 있고 20살에 죽는 사람도 있습니다. 다만 평균 수명은 약 75세라고 하죠. 우리는 시간을 어떻게 보낼까요? 기본적인 계산을 해보겠습니다. 75년간 매일 8시간을 자면 25년을 수면에 쓰게 되죠. 매일 8시간을 자면 75년에 3중 25년을 수면에 쓰는 것입니다. 그럼 매일 8시간을 일하고 거기에 통근 시간까지 더하면 어떨까요? 75년 중 31년을 일하고 통근하는 데 쓰죠. 또 식사를 해야죠. 75년 중 6년을 먹는 데 씁니다. 그러면 75년 중 약 13년 정도가 남죠. 이 계산이 너무 기막히지 않나요? 물론 통근 시간이 짧은 사람도 있고 더 긴 사람도 있겠죠. 그저 평균값을 알려드리는 것입니다. 시간이 정말 많이 쓰이지 않나요? 그런데 매일 10분씩 기도한다고 하면 75년 중 190일을 기도하는 것입니다. 매주 한 번 2시간 정도 교회에 간다고 하면 75년 중 325일을 교회에 가는 거죠. 저는 이걸 보고 큰 충격을 받았습니다. 여러분도 그러시겠지만요. 우리에게 주어진 이 얼마 안 되는 시간을 어떻게 보내는지가 중요합니다. 임종을 앞둔 사람은 더 많은 물건을 갖지 못한 것보다 사랑하는 이들과 더 많은 시간을 보내지 못한 걸 아쉬워하죠. 시간이 핵심입니다. 시간과 관계가 가장 중요하죠. 레위기 23장 2절과 3절을 보면 이스라엘 자손에게 말하고 그들에게 이르라. 너희가 거룩한 집회로 선포할 주의 절기들에 관하여는 이것들이 누구의 절기들이라고 하시죠? 유대인이 아니라 나의 절기들이라고 하십니다. 이것들이 곧 나의 절기들이니라. 여기서 놀라운 점은 레위기 23장에서 정한 때에 관해 말씀하시는데 히브리어로 절기가 뭐죠? 모에드 또는 복수형으로 모아딤입니다. 정한 때라는 뜻이죠. 그리고 가장 먼저 정해진 때는 6월절이 아니라 안식일이죠. 그게 바로 첫 번째 모아딤입니다. 안식일이죠. 엿새 동안은 일할 것이로되 오직 7째 날은 안식하는 안식일이니 곧 거룩한 집회 날이니라. 너희는 그날에 아무 일도 하지 말지니 그것은 너희 모든 처소에서 주의 안식일이니라. 자, 1년에 안식일이 몇 번 있죠? 52번 이상입니다. 안식일은 단순히 안식일만이 아니라 6월절 첫날과 마지막 날, 수콧의 첫날과 마지막 날도 포함됩니다. 욤키푸르, 로시아샤나, 샤부옷도 그렇죠. 그러니 나의 안식일을 지키라는 말씀은 7째 날만이 아니라 모든 정한 때를 가리키는 것입니다. 골로새서 2장 16절과 17절을 보면
바울이 골로새인들에게 말하길 그러므로 아무도 먹는 것이나 마시는 것으로 인하여 또 거룩한 날이나 월삭이나 안식일에 관하여 너희를 판단하지 못하게 하라. 그것들은 다가올 것들의 그림자이거니와 몸은 메시아께 속해 있느니라. 바울은 골로새인들에게 너희가 정한 때를 지킨다는 이유로 이교도 달력으로 돌아간 갈라디아인이 너희를 판단하지 못하게 하라고 말합니다. 정한 때를 지키지 않는 너희를 아무도 판단하지 못하게 하라가 아니라 정한 때를 지키는 너희를 아무도 판단하지 못하게 하라고 하죠. 자, 이제 조금 무거운 내용이 나옵니다. 땅의 모든 것은 어떤 양식을 본뜬 것임을 아시나요? 세상일까요? 아니면 천국일까요? 여기서 그것들은 다가올 것들의 그림자라고 말씀하는데 문자로 된 토라는 하늘에 있는 토라의 그림자입니다. 생각해 보세요. 하늘에 토라가 있죠. 예수와는 살아있는 토라이십니다. 문자로 된 토라는 문자 없이 보이지 않는 하늘의 토라를 가리키죠. 이렇게도 생각해 보세요. 이스라엘이 시내산에서 받은 것은 현실 세계의 운영체제를 다운로드 받은 것입니다. 덕분에 이스라엘은 역사상 어떤 인간보다 완전한 방식으로 하나님과 연결될 수 있었죠. 하나님은 문자로 된 토라를 다운로드하듯 주셨고 이스라엘은 물리적인 토라를 받은 후 클라우드에 있는 하늘의 토라와 연결하려 했습니다. 자, 이제 문제를 하나 내보죠. 간단한 문제입니다. 하나님은 며칠간 일하셨나요? 세 가지 번역문을 준비했는데 우선 영의 직역 성경으로 창세기 2장 2절을 보면 일곱째 날에 하나님이 자신이 만든 일을 완성하시고 자신이 하신 모든 일을 일곱째 날에 멈추시니라. 이제 흥정역으로 보면 일곱째 날에 하나님이 일을 마치시고 일곱째 날에 하나님이 일을 마치셨다고 하면 일곱째 날에도 일하셨다고 여기게 되죠. 영어 번역이 이렇게 별로일 수 있다니 흥미롭지 않나요? 유대인 출판 학회의 성경을 보면 일곱째 날에 하나님께서 자신이 만든 일을 끝내시고 이것도 하나님이 일곱째 날에 일하신 것처럼 들리죠. 뭐가 정답일까요? 지금은 답을 일부만 알려드릴 수 있지만 마지막에 나머지 답도 알려드릴 것입니다. 설명을 하자면 이 일은 여섯째 날 해질녘에 시작됐습니다. 창세기 1장 31절부터 2장 2절까지 잘 들어보세요. 토라 두루마리는 장과 절로 나뉘어 있지 않죠. 정말 놀라운 말씀이니 잘 들어보세요. 하나님께서 자신이 만든 모든 것을 보시니 보라 매우 좋았더라. 그 저녁과 아침이 여섯째 날이더라. 이같이 하늘들과 땅과 그것들의 모든 군대가 완성되니라. 자, 모든 것이 여섯째 날에 완성됐습니다. 그런데 왜 일곱째 날이 필요했을까요? 하나님은 왜 굳이 하루가 아니라 7일 동안 창조하셨을까요? 왜 10일이나 5일 동안 하지 않으셨을까요? 여섯째 날에 무슨 일이 일어나서 일곱째 날을 만들게 되신 걸까요? 아담과 하와 곧 인간은 이미 창조돼 있었습니다. 그리고 하나님이 일곱째 날을 만드셨죠. 그러니 일곱째 날에 무언가가 창조된 것입니다. 이해되시나요? 하나님은 일곱째 날도 창조하셨죠. 말씀에 따르면 여섯째 날 해질녘에 하나님이 모든 일을 마치시고 동시에 일곱째 날을 창조하셨습니다. 그때는 저녁과 아침이니까요. 즉 여섯째 날이 끝나는 동시에 일곱째 날이 창조된 것입니다. 일출부터 일몰까지가 전날이니까요. 그러니 안식일은 여섯째 날이 끝나는 바로 그 순간에 만들어졌습니다. 정말 필요한 날인 것처럼요. 다시 말씀드리면 안식일은 시간이 흐름에 따라 생겨난 날이 아닙니다.
일곱째 날인 안식일은 우리 생각과 달리 그저 시간이 흘러 생긴 날이 아니죠. 창조된 날입니다. 창세기 5장 29절을 보면 노아가 처한 상황을 알 수 있죠. 그의 이름을 노아라 부르며 이르되 주께서 저주하신 땅으로 인해 우리가 행하는 일과 우리 손의 수고에 대하여 바로 이 아들이 우리를 위로하리라 하였더라. 주님이 언제 땅을 저주하셨나요? 아담과 하와 때이죠. 그리고 약 1600년 후에 홍수가 일어났습니다. 말씀에 따르면 안식일은 저주가 있기 전에 창조됐죠. 땅이 저주받아 힘들게 수고하기 전에 안식일이 만들어졌습니다. 앞서 본 안식일 말씀에 따르면요. 아담과 하와가 죄를 지어 저주가 임했지만 안식일은 저주가 임하기 전에 창조됐습니다. 그때는 샬롬의 때였고 서로와 관계를 맺고 또 하나님과 관계를 맺던 때였죠. 하나님은 유대 민족만이 아니라 모든 인류를 위해 안식일을 만드셨습니다. 창세기에서 하나님이 안식일을 만드실 때 이 점을 볼 수 있죠. 자, 이제 화면을 보면 첫 번째 단어가 뭔지 아시나요? 베레시트, 태초에 성경에서 첫 번째로 나오는 단어이죠. 그런데 여기서 파란색 글자와 흰색 글자를 분리하면 안식일을 향한 경외심이 됩니다. 첫 단어인 태초에서부터 하나님은 우리가 시간을 경외하길 바라신 것입니다. 모든 것이 시작된 그때부터 우리가 안식일을 경외하길 바라셨죠. 이외에도 다양한 의미를 베레시트에서 끄집어내 보여드렸습니다. 다만 여기서 중요한 점은 출애굽과 모세 이전에도 모아딤은 줄곧 존재했다는 거죠. 창세기 1장 14절에서 천지창조 말씀을 보면 하나님이 해와 달과 별을 만드십니다. 왜 만드실까요? 표적과 모아딤을 나타내기 위해서이죠. 봄, 여름, 가을, 겨울이 아니라 절기를 나타내기 위해서요. 하나님은 태초부터 모든 정한 때를 만드셨습니다. 시간이 가장 먼저 거룩히 구별되었죠. 그런데 안식일은 단수가 아니라 복수인 안식일들입니다. 하나님을 만나기 위해 정해진 때들은 전부 태초부터 존재했죠. 그러니 아담과 하와도 이 정한 때들을 전부 알고 지켰습니다. 창세기 26장 5절을 보면 아브라함도 알고 있었죠. 창세기 26장 5절을 보면 이는 아브라함이 내 음성에 순종하고 내가 명한 것과 내 명령과 내 법규와 내 법률을 지켰기 때문이니라. 토라를 전부 지켰습니다. 출애굽기에서 하나님이 몇 가지를 추가하시지만 토라는 진작에 존재했고 아브라함은 그 내용을 알고 있었죠.